असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग। लो भी यूके की एक नवी सुबह देख लवो। एक और गुड मॉर्निंग तुहानू करने आ। ना धुप का पता वे ना कुछ, बदलो बदल होया समान ते फुहार भी पैंदी है। बारिश शुरू हो चुकी है, शायद तुहानू इहदे च नज़र आ रही होवे दूर तक मतला जड़ा ना अबरा आलूद है। ते अज बारिश की पेशन गोई है, पूरा दिन यही मौसम रहना वे। सूरज तो इस तरह वे जिवें साडे नाल नाराज़ हो गया वे। उन्हें पक्की पक्की कुट्टी कर ली है। बचपन च असीं करने हुंदे सां कुट्टी, ते सहेली नूं कहना सा कर लै कुट्टी ते कर लै दोस्ती। ते इस तरह अजकल सूरज ने साडे नाल ओही कीता होया, कुट्टी कर ली हुई है। तो चलो बई असीं अंदर चलने आ, देखने आ कि असीं अज की कर रहे हैं। अंदर असी आ चुके हैं जी। हांडी असी रख ली है, दोपहर के तकरीबन 3 बज गए ने। तो सुबह उठिए नाश्ता किया, तो वही जो अल्लाह का शुक्र है कि कल बड़ी तबीयत खराब सी, पर अज भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी रात जो ना नज़ला अंदर गिरता रहा, तो हलक में जो नज़ला मुसलसल गिरता है ना, तो बड़ी कोफ्त होंगी है कि तुम नींद भी आ रही होंगी है, पर फिर भी तुहाडे वो इन्ना तेज़ी ना अमल होंदा वे। फिर मैं सुबह उठी तो मैं नाश्ता किया, फिर मैं 2 गोलियां फिर खादियाँ पैरास्टामोल दियाँ कि बई है ही पैरास्टामोल ही खाना भी। होते रात को एंटी एलर्जी भी खा ली सी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मैं बेहतर हाँ, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हाँ। थोड़ी देर बाद ही फिर टुन हो जाने आ, तो बस ऐसा लगता है कि बुखार चढ़ गया कि, फिर मैं सोफे ते ही हो जानी हाँ। लेकिन नाल मैं बड़ी हिम्मत भी दिखा रही हाँ, मैं क्या ना हो कि बिल्कुल ही असीं एक पहिया हो जाइए। तो चलो जी नाल हांडी रोटी तो करिए ना। तो अज साढ़े घर पक रहा वे बकरे का गोश्त, ते नाल मटर पा के मटर बना मटर गोश्त का शोरबा। मटर मैं छेल ले, थोड़े जे निकले ने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन असीं 4 लोग नहीं खाने ने, क्योंकि बच्चों ने तो नहीं खाना। बच्चे तो खाते हैं भी पिज़्ज़ा तो स्पैगेटी और पता नहीं किस तरह दी चीज़ां खाते हैं रोज़। असीं तो नहीं खा सकते, साढ़े बच्चों रोज़ तो पिज़्ज़ा दे देवो, वो बड़े हँस के खेड के हंस के जीवांगे वस के जीवांगे, सारे गमां तो नस के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू हंस के जीवांगे। ते छोटी जी जिंदगी नू हंस के जी लो बई। तो साढ़े बच्चे उस फार्मूले से बिल्कुल अमल कर रहे हैं कि वो नहीं खाते देसी हांडियाँ। तो सानू देसी हांडी तो बगैर मज़ा नहीं आता कि जो तक अपनी देसी हांडी ना पक्के। पिज़्ज़ा वीज़ा में बहुत कदी होवे तो बस एक पीस लै लैनी हाँ, बच्चे मंगाण, अगर कोई होर चॉइस ना हो तो फिर खा लैनी हाँ, वरना कोई इन्नी शौक के नाल असी चीज़, क्योंकि असी जो बचपन गुजारिया मावां के हत्थां के पक्के परौठे तो उन्होंने हत्थ दी पक्की हुई हांडियाँ, तो गरम गरम तवे तो उतरदियाँ रोटियाँ, असी वो लोग आ। इस तो सानू जड़ा ना बाकी चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां। तो लोग काला जोड़ा पाते ने, मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमैश ते असी अज मटर गोश्त पकाण लगे आ अपने मियाँ जी की फरमाइश से, कि उन्होंने कहा कि भी काफ़ी दिन हो गए ने, तो चिकन 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 बचे और दावतां चलियां खूब कुछ होया, तो भी तुसीं खुदा दा वास्ता कोई बकरे के गोश्त का भी कुछ बना लो, शोरा बना लवो। शोरबा साडी पंजाबियां दी खास एक होंदी है, बकरे के गोश्त का शोरा हांडी होंदी है, तो तुसीं वो बनाओ बई। तो उन्होंने कहा, तो असीं कहा चलो ठीक है, असी अज शोरबा ही बना लैने मटर पा के, तो सब खा लवांगे असी। तो बाकी फरमाइश तो उन्हों की सी, तो असी क्या कि जो हुक्म मेरे आका, एक ही मजाल है बई असी इनकार कर जाइए। तो असी क्या चलो ठीक है यही बना लेने, तो मसला हल कर दिता। सब तो वड्डा हर घर च मसला ही होंदा वे कि पकड़ा की है। $1,000,000 क्वेश्चन सिर सिर तैयार होंदा वे कि पकड़ा की वो तय हो जाए ना कि यह पकड़ा में, बस फिर तो सत्ते ही खैर होंदियां ने, फिर औरतां लग पैंदियां ने फटाफट। मेरी अक्सर आदत है कि रात का जो असीं खाना खा रहे होंगे ना, तो उदों ही मैं पुछण लग जानी भी सवेरे की पकड़ा मैं हुण और सारे कहते हैं तो सानू पहला तो संग तो ला लैण दो, तुसीं तो पहलों ही शुरू हो गए हो, तो खा लीए पहलों। मैनू यह होंदा कि नहीं सवेर का अगर मतलब गोश्त बनाना है, चिकन बनाना है, मैं कढ़ के रख देवां। सुबह फिर एक जेहन विच बंदा कर लैंदा तैयारी कि भी मैं नाश्ते तो बाद यह काम करना है, मैं लसन प्याज छिलना, थोड़ा जा ना इंसान वो हो जाता है कि तैयारी फड़ लेंदा अपनी। बिल्कुल अचानक जो सवेरे उठ के कितनी देर तक समझ ही नहीं लगती, रात में तय कर लवो ना तो बड़ा चंगा रहता है। असी भी राती ही तय कर लिया सी। इस तो सवेरे और नाश्ता करते ही मैं मटर छेल ले बैठ के, लसन प्याज छिलिया, अदरक कटिया, धनिया कटिया, हरियां मिर्चां अज साड़ियाँ खिलाफे मामूल जड़ा ना है नहीं, तो पर असी क्या चलो हम अज उस तो बगैर ही असी भुनाई कर लेंगे, वरना मैं 1-2 भुनाई दे 1-2 हरी मिर्च जरूर पानी होनी
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਹਾਂਡੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫਾਦੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਸ਼ਕਲਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਝਾ, ਸਮਝੋ ਕੋਝਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੋਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁੜ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 2-3 ਪੇਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਪੇਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਬਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੁੱਧ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੌਂਫ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਬਾ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਬਈ, ਦੌੜੇਗੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਰੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਹਾਂਡੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਹੀ ਗੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ, ਹੋ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ, ਹੋ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੀਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਯੂਸਫ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੀਜ਼ਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ ਓਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਸਣ ਔਰ ਅਦਰਕ ਕੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਹਾਂਡੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਬਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਕਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਟੋਟਕੇ ਛੋਟਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਅਰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਬਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਜਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਣੀ, ਜਾਣਾ ਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ,
लेकिन मौत ते हर बंदा मुतफिक है कि जाना है जी, दुनिया तो जाना ही जाना, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਖੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਰਖੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲਓ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਖੀ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਕ ਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਡ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਖਿਲਦੇ ਕਲਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਰੂਨ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ, ਸੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਲੇ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚॉइस है, मैं नहीं कह रही, लेकिन मैनू यही अच्छा लगता है कि खिलते कलर हो ना, जो एहसास होंदा वे कि तुसी चंगे लग रहे हो, फ्रैश लग रहे हो। बस अपनी अपनी सोच है। सब टाइम का गेम है भाई। साडा गोश्त भुजदा जा रहा है, देखो सोहना असी बुनाई भी करते जा रहे हैं। ऑयल असी पा दिता वे, बड़ा हथ रोक के मैं पाया वे कि बहुत तरियां ना मारे तो थोड़ा जिहा घट ही रहे। तो गोश्त भी साडा तकरीबन गल गया, थोड़ा जिहा असीं नाल पा के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਚਾय ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਾਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਰਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਪਰਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ YouTube ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਵही ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਭੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਨਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭੁਨਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। तो मैं इस तो हरी मिर्च और अदरक भुनते हुए जरूर पानी है। और मटर शोरबे में तो मैं जरूर ही पानी। मटर शोरबा बनावा ना, जैसे गोभी होवे, मटर शोरबा होवे, कोई भी सब्जी होवे, अदरक तो अच्छा ही लगता है। साग में भी अदरक चंगा लगता। असी जरा ना लैके आए हैं जी, मतलब दिखानी आ असी पालक भी बनानी है। ऐसा पत्ते जोड़े मिलते हैं ना, लैके आए हैं। कल इंशाल्लाह 4 पत्ते आ गए ने, तो इन्हों मैं बनावांगी। तो असी फिर की कहते हैं पालक आलू का प्रोग्राम ही कर, क्योंकि इन्ने दिन असी जरा मुरगन खाने खाते ना, वो तो दिल खुद बहुत दिल कर रहा है कि असी कोई खाइए। फिर असी मसल चावल बनाए, 2 दिन असी मसल चावल खाते। फिर नाल कल असी बना रहे सी थोड़ी जी फिश का पैकेट पिया सी आरबा वास्ते, वो बना लिया।
ਤੇ ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਸਨ ਤੇ ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕਬਾਬ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਬਈ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੋਲਾ ਕਬਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਕੁਛ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ बढ़ा देंदा, इजाफा कर देंदा। तो अल्लाह का करम है भाई, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣਾਂਗੇ, 1 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, 1 ਕੱਪ ਦਵਾਂਗੇ ਆਰਬਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਭੁੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਛਾਨਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਆ। तुम क्या मिले जिंदगी मिली, चांद रात को चांदनी मिली, मुझको सारी जिंदगी का प्यार मिल गया, गुड़ वाली चाय बेहतरीन चाय। लो भी गुड़ वाली चाय बन गई जे। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛਾਣ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਰਬਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम सोनियो, कैसे यूसुफ? ऐसे कोई छोटी बसौल देख लो और कमरे का तुसी हशर देख लवो बई, सारे किते फीडर पई है, किते कुछ पिया, किते कुछ पिया, किते कुछ पिया वे। तो बई ए जे बच्चियां दी रौनक, ए जे जिंदगी का एहसास कि हर चीज़ बेतरतीब तुहानू नज़र आएगी। हांडी साडी बिल्कुल भुनाई के करीब पहुँच गई है। तो मैं कह रही हूँ बस मटर पा के ही ना ये, तो फिर मैं आराम नाल बैठनी हाँ तो चाय पीनी हाँ। तो गल हो रही सी नायाब जमानिया की, ये नायाब जमानिया सादी हांडी पकदी हुंदी सी, शादी ते बकरे का गोश्त होंदा सी ते नाल तंदूर दीयां रोटियां होंदियां सन, या तवी दीयां रोटियां या तंदूर की देसी रोटी। तो सारे लोगों को थल्ले बिठा दिता जांदा सी, दरियां दे उपर दरियां ला दित्तियां जांदियां सन ते ओहदे एक साइड ते दूसरी साइड ते लोग बैठ जाते सन, विच होंदियां सन चंगेरां विच रोटियां ते सालन जिहड़ा वे ओह पा के प्लेटां विच पा के सालन दिता जांदा सी। सालन भी इस तरह डोंगियां च नहीं पाया जांदा सी, 2-2 बोटियां ते नाल होना शोरा, थोड़ा जिहा रस मिस्सा जिहा शोरा हुंदा सी ते बस वो पा के लोगों ने सारियां ने लैन नाल बैठ जाना। तो चलो भी सारियां नूं अगर किसी को सालन मुक गया वे, उन्हें एक औरत लैके बाल्टी विच पब्बा लैके बाल्टी विच खड़ी हुंदी सी, ओहदे विचों फिर थोड़ा जिहा सालन पा के उन प्लेट च पा दिता जांदा सी। बेदरेग इस तरह खाना ज़ाया नहीं किया जाता सी और बहुत सारे खाने नहीं पकते सन, बस एक हांडी पकती सी शादी ब्याह ते भी, और वो रह कि सारा महल्ला, सारे रिश्तेदार, बरात सब रज के रोटी खाते सन, कोई रहिंदा नहीं सी, छोटा बड़ा हर एक को कहना भी आ जाओ रोटी खाओ, रोटी खाओ, ब्याह की रोटी खाओ। नाल होंदे सन मिठे चौल, बहुत सादा जमाना सी। तो इस तरह मैं खुद भी अपने बचपन कई शादियाँ खादियाँ ने, इस आले दुआले बिठा देंगे सन लोगों, और फिर बस सालन प्लेटा में नहीं पा के फिर थोड़ी जी तरक्की हो गई सी, थोड़ी जी तरक्की जमाना बदलिया ना, जो इस तरह जमाना बदलता जाता वे, फिर डोंगिया च पा के स्टील के डोंगे सन सालन पा के विच रख देंगे सन, पर फिर भी लोग शर्म लिहाज के नाल पाते सन। इस तरह नहीं सी कि एक ही बंदा सारी पा जाएगा या एक ही बंदा सारी खा जाएगा, पर थोड़ा एहतियात देना पेट भर के जरूर खाते सन। पर लोगों में इस तरह वो कहते ना हम की लफ्ज़ मैं कमां नूं कि ऐसा भयानक किस्म नाल रोटी नहीं खाते सन लोग। तकरीबन साड़ी हुण बुनाई तो हो गई है गोश्त की, हांडी पुज गई है, गोश्त बिल्कुल पुज गया वे। असी ये पा देवांगे मटर,
ਮਟਰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਨਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੁੱਕਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ तो चल जी हांडी साड़ी हो जाएगी तैयार। मुस्तफ़ा ऊपर तो आए ने। मुस्तफ़ा कहाँ से आए आप? अच्छा मुस्तफ़ा है। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग सोनियो। ऊपर एक्स्ट्रा हैंगर लैके आए ने कि असीं बिन विच पा दईए, इत्थे रख के। मुस्तफ़ा आप डालो ना पकड़ के। चलो जी मैं इत्थे रखनी हाँ, फिर इनू पा ही देनी हाँ। चलो इन्होंने तो बच्चियां ने उत्थे रख के चले गए ने। कपड़े लैके आए ना जोड़े खरीद के, तो एक्स्ट्रा हैंगर ने। असी इनू प्लास्टिक वाली ये विच। चलो जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो जिंदगी हर कदम एक नवी जंग है। उपरों आए हार बार जो आए ने कहते हैं भी उपर इन्ना खलारा पिया सी बैगों का, भी कुछ चीज़ा समेट के आए हैं। जंगो जदल लग रहा मंजर, बच्चों के कपड़े जा रहे हैं बैगों में ये वो। तो वाकई जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। असी नाल लैके बैठ गए हैं बई गुड़ वाली चाह। लो भी देख लो, गुड़ वाली चाह पीवांगे। अस्सलामुअलैकुम सोनियो। अस्सलामुअलैकुम सोनियो। कैसे हो सोनियो तुसी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बई सारे दसो बई कैसे हो तुसी? मुस्तफा पूछ रहे हो तुहाडे कोलों सोनियो कि तुसी सारे कैसे हो। मुस्तफा मुझे बता, मुस्तफा ने भी नवा सूट पाया। मुस्तफा दिखाओ भाई, नया नाइट सूट पहना है। अभी इनको ट्राई किया था, पूरा आ गया, कल ये लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त सूट है। मुस्तफा आप एक मेरे लिए भी लेके आ जाते ना। मेरे लिए लेके नहीं आए? नहीं, आपका साइज पजामा आपके साइज में नहीं है। मेरे साइज से पजामा है नहीं भाई। अच्छा ये सबको बता दो ना कि ये कौन है। ये ओ यंग लेडी। ओ यंग लेडी। ये मेरा यंग बॉय है, यंग लेडी का। इधर आके दिखा दो भाई, ये मेरा यंग बॉय है और ये यंग लेडी है। वाह भाई वाह। मैं बड़ा मेरा सेरा खून बच जाता है जो मैं कहता यंग लेडी। भाई सानू इस उम्र कोई यंग लेडी कह दे तो कितनी खुशी होती है। चलो नीचे पे बैठ जाओ, बैठ के बना दो, ठीक है? सही है, चलो ठीक है। अच्छा एक काम करो, मुझे चूल्हे को बंद करके आ जाते हो क्या? चूल्हा बंद कर देते हो? तो मैं हूँ उठ के देख रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ये ना दरवाज़ा भी खोल दो, गर्मी लगने लग गई है मुझे। नहीं ये वाला पीछे वाला। चलो जी हूँ असी तुम बस हाँ चूल्हा बंद करके आ जाओ। हाँ जिस वाला कैसे? इधर से नहीं, उधर ऊपर 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 से ऊपर। हाँ इसको घुमा दो नॉब को पूरा, आगे वाला। हाँ ये घुमा दो, हाँ पूरा घुमा दो। गुड गुड जॉब। तो लो बई असी की करते हैं हुण हांडी साड़ी पक गई है मुंडिया। ते मुंडा लिखण लगा वे कुछ बैठ के। अब मैं मुंडिया हूँ। तो लो बई साड़ी गुड़ वाली चाह बन गई है। गुड़ वाली चाह बड़ी चंगी है। शादी ब्याह का जिक्र हो रहा सी। मुस्तफा आराम से ना, मैं बात कर रही हूँ ना, ठीक है ना? इस शादी ब्याह की गल्लां का जिक्र हो रहा सी। मैनूं हुण अंदाज़ा होया कि कुकर का बड़ा शोर सी। ते शादी ब्याह की गल्लां का जिक्र हो रहा सी कि शादी ब्याह ते सादे खाने हुंदे सन। ते नाल हुंदा सी सादा पूंडियां वाला दही, ते नाल हुंदे सन मिठे चौल, जरदा ते सादा सालन ते रोटी। यह शादी का खाना हुंदा सी। चिकन ते रोस्ट ऐसी बहुत बात चाहिए ने। हमेशा बकरे का गोश्त हुंदा सी और रज के रोटी खांदे सन। फिर ऐसा चिकन आया कि चिकन का सालन बन लग गया, फिर चिकन बिरयानी आ गई, चिकन रोस्ट आ गया। फिर अब हुण तो कोई हिसाब ही नहीं खाने का कि जिन्ने बना लो घट ने। कि लोग फिर भी खा के इन्ने कुछ खा के भी कहते हैं कि सो
ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦੇਵੋ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਿਲਾ ਦੇਵੋ, ਅਗਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਿਆਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਈਏ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੌਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤੌਲੀਏ ਦੇਵੋ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਰੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਵੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾਤ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਾਡੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਕਿ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਕਾ ਇਲਾਜ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿੱਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲਟਾ ਲਟੂ ਕੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਮੰਝਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਖਾਲਾ ਆਪਕਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸ਼ੰਦ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਖਾਲਾ की ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਵੀ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯੰਗ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁਥਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। तो मैं उन्हें हैरान हो कैसे कभी काफ़ी तरह कहता हाँ स्किन केयर करनी चाहिए। अगर यंग एज तो करनी शुरू कर देते हो तो स्किन बड़ा अरसे तक चलती।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ, ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਲਾੜਾ, ਉਹ ਲਾੜਾ, ਉਹ ਲਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਕਦੀ 2-4 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਕਿਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਆਖਰੀ ਟੱਚ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਤਫਾ? ओ यंग बॉय कहाँ जा रहे हैं मेरे यंग बॉय? ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।